Good morning, student. In today's lecture, we are going one step ahead for interfacing. We are going to interface stepper motor, DC motor, and the sensors to the 8051 microcontroller. In process of interfacing of stepper motor, it is important to note that whenever we are interfacing devices which are of requiring higher current values, when these higher current values are required, microcontroller cannot source these devices. Suppose any output device is there, you have to run that output device. Microcontroller gives milliampere current, 10, 15, 20 milliampere current to that device. So that device cannot run on that limited current, because we know that whenever motors are to be rotated, that motors require current in amperes. So while interfacing the stepper motor to the microcontroller, we have to connect extra interfacing circuit for rotation of that motor, because the current requirement of motor is very huge. So that's why using microcontroller, we are just going to give the excitation to the motor, and the current, when motor will get excited, for rotation purpose, the microcontroller will just give excitation, and the current required for that rotation will be taken from the other circuitry. So for that current requirement purpose, when the microcontroller gives excitation, that excess current will be taken from another circuit, another intermediate IC. So here for interfacing stepper motor, we are using the ULN2803 IC, which will give the extra current to that microcontroller. So we'll study that. So as you can see here, this is the interfacing circuit for stepper motor. So as you can see here, these are the port of microcontroller. You can connect your microcontroller any port to the stepper motor, because any port can act as an output. So as you can see here, port 1 is used. This is ULN IC. Actually, ULN IC looks like this. You can see here, ULN IC looks like this. For the sake of simplicity, we are just drawing the tri-state buffer. So see what happens. When this pin becomes high, when this 1.0 pin becomes high, as you can see, it is connected to external pull-up. So when this pin becomes high, tri-state buffer becomes on. So this extra current from VCC is given like this. When this tri-state buffer becomes high, this extra current is given to the wire of the winding of the stepper motor. Similarly, if you write 1, 1, 1, means when all pins are high, so this total current will go through VCC to the stepper motor, and stepper motor starts rotating. But when you give 1, 1 to all pins, stepper motor does not rotate. See, these are the windings. As you can see, each winding is connected to this, and the middle term is connected to the VCC again. So whenever rotation is to be done, the rotor of the stepper motor is somewhat like this. So whenever you have to give the rotation to the stepper motor, you have to give the alternate step sequence. हे जे काही 4 पिन्स आहे त्याच्यावर अल्टरनेट स्टेप सिक्वेन्स द्यावा लागतो, तर स्टेपर मोटर रोटेट होते. इन शॉर्ट सांगायचं तर, see this, for this clockwise rotation, consider this is winding A, this is B, this is C, this is D. So these 4 windings are there for the connection purpose. So these 4 windings are there. Now, whenever you have to rotate stepper motor, there are 2 types of sequence are to be given. One is called full step sequence and one is called half step sequence. In full step sequence, stepper motor rotates with larger angle, and that angle of rotation is about 1.8 degree.
म्हणजे एकदा एक्सायटेशन सिक्वेन्स दिला की स्टेपर मोटर हा 1.8 डिग्रीने रोटेट होतो. बरोबर. म्हणजे जर तुम्हाला पूर्ण रोटर हे 360 डिग्री रोटेट करायचं असेल तर तुम्हाला अराउंड 200 सिक्वेन्स द्यावे लागतील, तर ती स्टेपर मोटर रोटेट होईल एका सायकलने. करेक्ट. ही झाली फुल स्टेप सिक्वेन्ससाठी, जो की इथे खाली लिहिला आहे. आणि तुम्हाला अजून प्रिसाइजली जर स्टेपर मोटर रोटेट करायची असेल, म्हणजे तुम्हाला जर अँगल ऑफ रोटेशन जर अजून जास्त प्रमाणात कंट्रोल करायचं असेल, अँगल ऑफ रोटेशन अजून जास्त प्रमाणात कंट्रोल करायचं असेल, तर हाफ स्टेप सिक्वेन्स तुम्ही देऊ शकता. ज्या हाफ स्टेप सिक्वेन्स मध्ये एकदा जर तुम्ही स्टेपर मोटरला एक्सायटेशन दिलं तर ती 0.9 डिग्रीने रोटेट होते. ती रोटेट होते 0.9 डिग्रीने. म्हणजे तुम्हाला 360 डिग्री रोटेशन जर करायचं असेल तर अराउंड तुम्हाला 400 एक्सायटेशन सिक्वेन्स त्याला द्यावे लागतील. इतक्या प्रिसाइजली तुम्ही ती स्टेपर मोटर रोटेट करू शकता. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एखादा शाफ्ट असेल, तो जर टू अँड फ्रो मध्ये तुम्हाला मूव्ह करायचा असेल, किंवा फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही आपला सीडी प्लेअर असेल, सीडी प्लेअरचा ट्रे जर ओपन आणि क्लोज होतो तर तो ठराविक ओपन झाला पाहिजे, ठराविक क्लोज झाला पाहिजे. बरोबर. किती डिस्टन्स ओपन झाला पाहिजे, किती डिस्टन्स क्लोज झाला पाहिजे, याच्यासाठी ती जी मोटर असते तिचा शाफ्ट रोटेट होतो, त्याला टीथ असतात आणि त्या टीथमुळे तो स्लायडर मूव्ह होत असतो. म्हणजे स्टेपर मोटर रोटेट झाली की त्याच्यावरचा स्लायडर असा असा फॉरवर्ड बॅकवर्ड मूव्ह होतो. बरोबर. सो जर तुम्हाला जेवढं प्रिसाइज शाफ्ट मुवमेंट पाहिजे असेल तेवढं तुम्ही 1.8 च्या ऐवजी 0.9 वर जाऊ शकता, किंवा तुम्हाला जर फास्ट मुवमेंट पाहिजे असेल शाफ्टची तर तुम्ही 0.9 च्या ऐवजी 1.8 सेकंड जाऊ शकता. म्हणजे एकदा एक्सायटेशन दिलं की तो 1.8 डिग्रीने रोटेट होतो. ठीक आहे, हे लक्षात घ्या. आता आपण सेक ऑफ सिम्प्लिसिटी म्हणून फक्त कन्सिडर करणार आहे फुल स्टेप सिक्वेन्स, म्हणजे 1.8 डिग्रीने रोटेट होतो. बघा, सुरुवातीला सी आणि डी या वाइंडिंगला 1-1 दिलंय, या वाइंडिंगला 1-1 दिलंय. मीन्स इथे तुम्ही 0-0-1-1 हा सिक्वेन्स दिलाय. बरोबर. त्याच्याने स्टेपर मोटर 1.8 डिग्रीने रोटेट होईल. परत बघा सिक्वेन्स काय केलंय, हा डी जो 1 होता तो 0 केला, सी ऍज इट इज कॅरी केला, बी 0चा 1 होता 1 केला. म्हणजे 4 वाइंडिंग पैकी 2 वाइंडिंगच हाय असतील, 2 वाइंडिंग लो असतील. पण ज्या पहिले 2 हाय होत्या त्यातली एकच लो केली आणि ज्या पहिले 2 0 होत्या त्यातली एकच हाय केली. सो इनिशियली सी अँड डी 1-1 होत्या, ए बी 0 होत्या. डी 1 होता तो 0 केला आणि सी 1 होता तो 1च ठेवला, बी 0 होता तो 1 केला. म्हणजे आपण इकडून ह्या डायरेक्शनला 1-1 इन्क्रीज करत चाललो. बरोबर. वी आर डुईंग लाईक दिस. इन नेक्स्ट एक्सायटेशन आता हा सी जो होता तो 2 वेळेस 1 होता म्हणून त्याला 0 केला, हा बी चा 1 ऍज इट इज कॅरी केला आणि हा 0 होता तो 1 केला, कारण की आपण इकडून बी कडून ए कडे जाणार आहे. बरोबर. सो दिस 1 ऍज इट इज, दिस 0 बिकम्स 1. म्हणजे बघा इथे पण 2 वेळेस 1 आहे, 2 वेळेस 0 आहे. आता नेक्स्ट स्टेप कडे जाताना हा 2 वेळेस 1 होता, बी वाइंडिंग 2 वेळेस 1 होती, तो 0 केला, ए 1 कॅरी केला आणि हा जो सी होता, कारण की आपल्याला परत सायक्लिकली रोटेट करून जायचं, हा 0चा 1 केला, 1 0 0. इथे पण 2 वेळेस 1 आहे आणि 2 वेळेस 0 आहे. सो दिस 4 excitations are there. When you go for 5th excitation, again हा सी डी चा 1 ऍज इट इज केला, हा ए 2 वेळेस 1 होता तो 0 केला आणि हा सी 0चा 1 केला. सो दिस इज नथिंग बट सेम दिस वन. करेक्ट. सो 3H 6H 6H 9H हा जो सिक्वेन्स आहे तो कंटिन्युअस तुम्ही प्रोग्राम मध्ये व्हाईल लूप मध्ये जर दिला तर स्टेपर मोटर ही कंटिन्युअसली रोटेट होणार आहे. I hope it's clear. This is for clockwise rotation of motor. When you have to rotate it anti-clockwise, see initial value 0 0 1 1. हा जो काही ABCD होता 0 0 1 1 अशा सारखं दिलंय 0 0 1 1. आपण क्लॉकवाईज रोटेशन करताना डी कडून
C कडे, B कडे, A कडे जातोय. आता अँटी क्लॉकवाईज रोटेशनला उलट करायचं. D कडून A कडे, B कडे, C कडे. सो D ॲज इट इज, C 0 केलाय, हा A 0 चा 1 केलाय. सो 2 0 2 1. नेक्स्ट इटरेशन मध्ये हा D 1 होता, 2 वेळेस तो 0 केला. A ॲज इट इज 1, D ला आपण क्लॉकवाईज ला इकडून इकडे जातो आणि अँटी क्लॉकवाईज ला इकडून इकडे जातो. करेक्ट. सो दिस 1 1 becomes 0 in next iteration. 1 as it is, C चा 0 1 झाला, D चा 0 as it is. Again here in this next sequence, this 1 as it is, this 0 becomes 1. So here you will get 0. So again this is same. म्हणजेच बघा काय होतंय, when you follow this sequence in this way, you will rotate stepper motor in clockwise direction, and when you follow this sequence, in this direction, you will rotate motor in anti-clockwise direction. So program मध्ये एकदम सिंपल राहणार आहे. तुम्हाला काय करायचंय, पोर्ट इनिशियलाइज करायचं. पोर्ट इनिशियलाइज केल्यानंतर तुम्हाला पोर्टला पहिले 03 द्यायचं आहे, थोडा डिले द्यायचा आहे. कारण की 03 दिल्यानंतर तुम्ही ज्यावेळेस डिले प्रोव्हाइड कराल तर तो रोटेट होण्यासाठी वेळ मिळेल. तुम्ही लगेच 03 नंतर 06 दिला तर त्याला रोटेट होण्याच्या आत तुम्ही सो प्रत्येक सिक्वेन्स दिला त्याच्यानंतर तुम्हाला डिले द्यायचा आहे. बरोबर. सो 03 नंतर 06 देण्याच्या आत मध्ये काय प्रोव्हाइड करायचं आहे, डिले. या दोन सिक्वेन्सच्या मध्ये प्रोव्हाइड करायचं आहे डिले. वी विल प्रोव्हाइड डिले. 6 नंतर C देण्याच्या आत डिले, C नंतर 9 देण्याच्या आत डिले, 9 नंतर परत हा सिक्वेन्स रिपीट करण्यासाठी डिले. सो हा सिक्वेन्स जो आहे तो व्हाईल लूप मध्ये तुम्ही रोटेट केला की तुम्हाला तुमची मोटर कंटिन्युअसली क्लॉकवाईज फिरेल. आणि हाच सिक्वेन्स जर उलटा केला म्हणजे 3 नंतर 9, 9 नंतर C, C नंतर 6, 6 नंतर 3 म्हणजे हा सिक्वेन्स 3 नंतर 9, 9 नंतर C, C नंतर 6, तर तुम्हाला मोटर कंटिन्युअस अँटी क्लॉकवाईज फिरेल. मग तुम्हाला जर थोडाच वेळ मोटर क्लॉकवाईज फिरवायची असेल आणि स्टॉप करायचं असेल तर तो व्हाईल लूपच्या ऐवजी फॉर लूप वापरायचा. फॉर 100 वेळेस तुम्ही तो सिक्वेन्स दिला तर तेवढ्या अँगल मध्ये मोटर रोटेट होईल आणि स्टॉप होईल. आणि तेच तुम्ही अँटी क्लॉकवाईज 50 वेळेस केला तर मोटर क्लॉकवाईज 100 सायकल घेईल, अँटी क्लॉकवाईज 50 सायकल, क्लॉकवाईज 100, अँटी क्लॉकवाईज 50. अशा पद्धतीने तुम्हाला ते रोटेशन करतात. So this is the actual interfacing diagram. This is the microcontroller. 4 pins of port 1 are connected to this ULN, and ULN 4 pins are connected to this stepper motor. Okay, so this is the stepper motor interfacing diagram. Is there any doubt? Is there any doubt? No, sir.